ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਕਬਿਤ ਭ੍ਰਿਗੁਨਾਦ ਦਾਨ ਦੀਨ ਤਾਕੇ ਹੀ ਅਚਤ ਛੀਨ। जाचत फिरत दीन दिज्जन को गोत है। रामचंद आनंद संदेह या समेद बिखै। पायो दान खायो पूत पोते नाती पोत है। पांड पूत सूर सुत आद जे संतोख सिंह। दीनो जिन दान पुन छीन तायो दोत है। श्री गुरु गोविंद सिंह दान दीनो को न सम। दिन दिन दूनो दूनो चौनो चौनो होत है। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। जोगो जोग अटल सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज गरीब नवाज सतगुरां दी पावन पवित्र हजूरी अंदर तिलक ते जंजू दे राखे नौवें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी दे पावन पवित्र सचखंड दरबार अंदर एकत्र होई हाजरियां भर रहे गुरु स्वरूप गुरु खालसा साध संगत जीओ। तंता दे पात्र हो नेता प्रति गुरु चरना च जुड़ के अपने जीवन दियां घड़ियां गुरु लेखे लाउंदियां सफला और सकारथा करदे। अज पोख दे महीने दी सकरांत दा दिन है। शहीदी महीना अज दे दिन प्रारंभ हुंदा है। ये शहीदां दा महीना है जिस महीने विच कलगियां वाले चोजी प्रीतम पातशाह जी महाराज गरीब नवाज पातशाह जी दे चारों साहिबजादियां ने माता जी ने शहादत दा जाम प्राप्त किया। पंजां प्यारियां चों 3 प्यारियां ने शहीदियां प्राप्त कीतियां। भाई उदय सिंह जी, भाई बचित्र सिंह जी, भाई आलम सिंह जी, भाई जीवन सिंह जी, भाई संगत सिंह जी, भाई कोठा सिंह जी, चमकौर दी गढ़ी दे 40 ਸਿੰਘਾਂ ने शहीदियां प्राप्त कीतियां। इस करके इस महीने नूं शहीदां दा महीना कह के बजुर्ग चेते करदे ने और वध तो वध भजन करते आ, गुरबाणी पढ़ते आ। पोख दे महीने द्वारा जगत गुरु श्री गुरु अर्जन देव साहब पंजवें पातशाह का हुक्म है कि पोख तुखार ना व्यापई। पोख दे महीने द्वारा उपदेश देंदियां कहंदे भाई उन्हां नूं जड़ताई मूर्खताई नहीं व्यापदी। कंठ मिलिया हर नाहू। जिन्हां दे गल नाल ਉਹ हरि अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर मिलिया होया जां फिर ਜਿਹੜੀਆਂ जीव रूपी इस्त्रियां उस निरंकार वाहिगुरु परमेश्वर दे गल नाल मिलियां होईयां ने उन्हां नूं मूर्खताई नहीं व्याप सकदी। जिन्हां दा मन वाहिगुरु दे चरण कमलां नाल बिन्निया होया है तिन्हां दे हिरदियां विच उस वाहिगुरु दे दर्शनां दा चाह है और ये पोख दा महीना उन्हां लई सुहंदा है, शोभनीक है, सफल है जिन्हां नूं सतगुरु जी अपनी शरण आया नूं बख्श लैंदे हन। ਜਿਹੜੇ गुरु दर ते बख्शे जाते हैं उन्हां लई ये महीना सुखदाई है, सुहंदा है। गुरुदेव किरपा करन, दया करन। पोख दा ये महीना साहिब दे गुणगान करदियां बाणी पढ़दियां बतीत होवे। लड़ीवार कथा श्री गुर प्रताप सूरज प्रकाश ग्रंथ दी आप जी सरवण कर रहे हो। कलगीधर दा कवियां दा दरबार सजिया है। गुरुदेव दे बड़े बड़े प्यारे कवि महाराज जी दी सभा विच
ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਨੇ ਔਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣੀ ਕਵਿਤਾ ਉਚਾਰਦੇ ਨੇ। ਕਵੀ ਹੰਸ ਰਾਮ, ਕਵੀ ਸੁਦਾਮਾ ਜੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਕੁ ਛੰਦ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਕੁ ਕਵਿਤ ਤੇ ਸਵਈਏ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਵੀ ਹੰਸ ਰਾਮ ਜੀ, ਕਵੀ ਸੁਦਾਮਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਸ ਗਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਸੁਦਾਮਾ ਜੀ ਨੇ ਦਾਨ ਦਾ ਕਵਿਤ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਏਕ ਸੰਗ ਪੜ੍ਹੇ ਅਵੰਤ ਕਾ ਸੰਦੀਪਨ ਕੇ, सोई सुध आई तो बुलाई बूझी बामा में, पुंगी फल होत तो असीस दे तो नाथ जी को, तंदल ले दीजा बांध लीजा फटो जाम में, दीन द्वार सुन कै दयाल दरबार मिल, ए तो कछ दीनों पाई अगनत सामा में। अगनत समान मैनू गुरु साहब दे चरणा चो प्राप्त हो गया। जदों सुदामा जी ने महाराज गुरु कलगीधर जी की सिफत की तो फिर महाकवि कविराज भाई संतोख सिंह जी नूं भी चा आया, क्योंकि वह भी कवि ने। तिना देख मन चाओ उठंदा, हो कद पाई गुण तासा। उन्होंने वेख के भाई साहब की भी फिर कलम चली है। भाई साहब अंदर भी कविता उतरी है। मैं ये समझदा कि भाई साहब अंदर कविता उतरदी है, वो अपने दिमाग की घाट नाल नहीं लिखते, जिवें गुरु साहब की कृपा नाल उतरदी है तिवें बोलते हैं। ते कलगियां वाले पातशाह जी की सिफत का छंद कवित गायन कर रहे ने। अगे फिर महाराज जी के कवियां दे भी कवित ने, सवैये ने। आओ मन बिरतियां एकागर करिए। ये कलगीधर जी की नरोल सिफत है 10वें पातशाह की। ये कई प्रकार दियां उक्तियां जुगतियां प्रमाण उदाहरणा कवियां ने वरते हैं, पर मुख रूप विच सिद्धांत गुरु कलगीधर जी की वडियाई दा है, सतगुरां की शोभा दा है। गुरुदेव की जितनी शोभा करांगे, जितनी वडियाई करांगे, जितने गुण गान करांगे, जेड़े जेड़े गुण कहांगे, कलगियां वाले पातशाह वो गुण सानू बदले च नाल नाल बख्शदे रहणगे। जेड़े गुण कहांगे दशमेश जी दे, वो गुण साडे हिरदे च गुरुदेव जी वासा कराउणगे। आओ बाजां वाले चोजी प्रीतम दीयां सिफतां सुणीए। अंत कोई नहीं है। अल्लाह यार खां योगी लिखदा है, करतार की सुगंध है, नानक की कसम है, लिखो जितनी भी तारीफ गोबिंद की वो कम है। श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब दियां जिन्नियां भी सिफतां कर लईए थोड़ियां हैं, किन्नी की सिफत कर लवांगे। तेरे कवन कवन गुण कह कह गावां, तू साहिब गुणे निधाना। नाले जिहवा एक कवन गुण कहीए, बेसुमार बेअंत स्वामी, तेरो अंत ना किन्हीं लही है। एक जेबा नाल किन्नी क सिफत करांगे सतगुरु कलगीधर दी। आओ कलगियां वाले पातशाह दियां सिफतां दा रस माणीए। कीड़ी मिश्री दे पहाड़ दा अंत नहीं पा सकदी, पर उस मिश्री दे पहाड़ च थोड़ी थोड़ी मिठास खा के अपना ढिड जरूर भर लैंदी है। गुरुदेव दियां सिफतां दा अंत नहीं है, पर गुरुदेव की सिफत दे इस पहाड़ विचों रंचक भर रस मान के असीं अपने जीवन की कल्याण कर सकते हाँ। हाजरियां लवाओ, गज वज के कलगियां वाले पातशाह दे चरण हाजरी लवाउण निमित अपनी रसना नूं पवित्र करदे आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। भृगुनंद दान दीन ताके ही अछत छीन। भृगुनंदन, भृगुनंदन जी कौन सन? परशुराम, परशुराम ये अवतारी पुरुष कहे जाते सन। भृगुनंद जी ने, क्योंकि ये ब्राह्मण सन जाति दे, इन्हां ने दान दिता ब्राह्मणां नूं। 21 वार राज दिता ब्राह्मणां नूं, 21 बेरी छत्रियां नूं मार के।
ਪਰ ਭ੍ਰਿਗੂ ਨੰਦਨ ਜੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਹੀ ਅਛਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦਾਨ ਛੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਜੀ ਦੇ, ਭ੍ਰਿਗੂ ਨੰਦਨ ਜੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਦਾਨ ਸੀ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਛੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਛਤਰੀ ਰਾਜੇ ਬਣ ਗਏ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਫਿਰ ਉਸੇ ਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ, ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਣ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੀ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਜਮਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਟੁਰ ਪਏ। ਹਾਂਜੀ, ਜਾਚਤ ਫਿਰਤ ਦੀਨ ਦਿੱਜਨ ਕੋ ਗੋਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਗੋਤ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਪਦਾ ਦਿੱਤੀ ਭ੍ਰਿਗੂ ਨੰਦਨ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਦਿੱਜਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਗੋਤ ਸਨ ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਜਮਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੱਤਰੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਰਾਮ ਚੰਦ ਆਨੰਦ ਸੰਦੇਹ ਅਸਮੇਧ ਬਿਖੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਪੜੋ। ਰਾਮ ਚੰਦ ਆਨੰਦ ਸੰਦੋਹ ਅਸਮੇਧ ਬਿਖੈ। ਭਗਵਾਨ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਨੇ। ਆਨੰਦ ਦੀ ਸੰਦੋਹ, ਹੱਦ ਨੇ। ਆਨੰਦ ਸੰਦੋਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਆਨੰਦ ਦੀ ਹੱਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੱਗ ਕਰਾਇਆ, ਭਗਵਾਨ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਯੱਗ ਕਰਾਉਣ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਇਓ ਦਾਨ ਖਾਇਓ ਪੂਤ ਪੋਤੇ ਨਾਤੀ ਪੋਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖਾਧਾ, ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਖਾਧਾ, ਅੱਗੇ ਪੜਪੋਤਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਖਾਧਾ, ਫਿਰ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁੱਕਣਾ ਹੀ ਸੀ ਨਾ। ਦਾਨ ਤਾਂ ਬੇਅੰਤ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖਾਧਾ ਅੱਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਦਾਨ ਲਿਆ ਰਾਮ ਜੀ ਕੋਲੋਂ। ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਖਾਧਾ ਅੱਗੇ, ਨਾਤੀ ਪੋਤ, ਪੋਤਰੇ ਪੜਪੋਤਰੇ ਤੱਕ ਵੀ, ਨਾਤੀ ਦੋਤੇ ਵਗੈਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਦਾਨ ਖਾਧਾ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਉਹ ਦਾਨ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਪੰਡ ਪੂਤ ਸੂਰ ਸੁਤ ਆਦ ਜੇ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ। ਮਹਾਕਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੰਡ ਪੂਤ, ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਨੇ ਬੜਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਦਾਨ ਤੋਂ ਵਿਹੋਣੇ ਹੋ ਗਏ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਸੂਰ ਸੁਤ, ਸੂਰਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਰਨ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦਾਨੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਰਨ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦਾਨੀ ਹੈ। ਕਰਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੀਨੋ ਜਿਨ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਛੀਨ ਤਾਇਓ ਦੋਤ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਂਡੂ ਪੁੱਤਰ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਸੂਰਿਆ ਪੁੱਤਰ ਕਰਨ ਨੇ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਫਿਰ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਆਖਰਕਾਰ ਦਾਨ ਮੁੱਕਣਾ ਤੇ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਸਮਾਪਤ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਦਾਨ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੀਨ ਹੁੰਦਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾਨ ਦੀਨੋ ਕੋ ਨਾ ਸਮ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਕਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵੇਖੋ ਕਲਗੀਧਰ ਸਵਾਮੀ ਪ੍ਰਤੀ। ਸਰਬ ਅਵਤਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਸਾਰੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਦੱਸਦੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਦਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਦਾਨ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦਾਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਕੋਈ ਦਾਨ ਨਹੀਂ। ਦਿਨ ਦਿਨ ਦੂਨੋ ਦੂਨੋ ਚੌਨੋ ਚੌਨ ਹੋਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦਾਨ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਦੂਣਾ ਚੌਣਾ 8 ਗੁਣਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਦਾਨ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਦਾਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਦਾਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹਨਾਂ ਕੇਵਲ ਧਨ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ, ਸੋਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਸਾਰੇ ਦਾਨੀਆਂ 'ਚ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਿਉਂ ਦਾਨੀ ਨੇ?
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਨ ਸਮਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਦਾਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਮਜਲੂਮ ਤੇ ਲਤਾੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗਾਤਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਜੂਝਣ ਦਾ, ਸੂਰਮਤਾਈ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਤਤਾਈ ਦਾ, ਸਿਪਾਹੀਤਾਈ ਦਾ ਇਹ ਦਾਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਦਾਨ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ, ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ, ਦਿਨੇ ਵੀ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ, ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਤੇ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦਾਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਰਬਰ ਅਰਾਕ ਵੈਦਨਾਥ ਦਵੈਰ ਕਾਬ ਵਾਰੇ। ਇਹ ਨਾਥ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ 2 ਇਰਾਕ ਤੇ ਅਰਬ ਦੇ, ਅਰਬੀ ਘੋੜੇ, ਅਰਬ ਤੇ ਇਰਾਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੜੇ ਬਲੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਰਬੀ ਘੋੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਆਪਣੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਘੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੇਸੀ ਨੁਕਰੇ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨ ਜੇ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਖਿਲਰੇ ਜੇ ਕੰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਬਲ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਘੋੜੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਪਾਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਘੋੜੇ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਹੰਬਦੇ ਨੇ, ਅਰਬ ਤੇ ਇਰਾਕ ਦੇ ਘੋੜੇ ਓਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਤਾਂ ਗਰਮ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੈਅ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਬਲ 'ਚ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਘੋੜੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਵੀ ਜੀ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਰਬ ਇਰਾਕ ਵੈਦਨਾਥ ਦਵੈਰ ਕਾਬ ਵਾਰੇ। ਅਰਬ ਤੇ ਇਰਾਕ ਦੇ, ਇਰਾਕੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ, ਇਰਾਕੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਰਬ ਤੇ ਇਰਾਕ ਦੇ 2 ਘੋੜੇ, 2 ਰਕਾਬਾਂ ਵਾਲੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਵਾਰੀ ਵਾਲੇ ਘੋੜੇ। ਇੱਕ ਸਵਾਰੀ ਵਾਲੇ ਘੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਰੱਥ ਵਾਲੇ ਘੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੱਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਘੋੜੇ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਘੋੜੇ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, 2 ਘੋੜੇ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ, ਅਰਬ ਦੇ, ਇਰਾਕ ਦੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ 2 ਰਕਾਬਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਸੁੰਦਰ। ਹਾਰੇ ਬੜੇ ਡੀਲ ਪੀਲ ਸੈਨਕ ਹੈ ਕੂਤ ਕੇ। ਹਾਰੇ ਨੇ ਜੀ ਬਾਰੇ, ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਡੀਲ ਪੀਲ ਸੈਨਕ ਹੈ ਕੂਤ ਕੇ। ਬਾਰੇ, ਬਾਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰੇ ਬਲ ਵਾਲੇ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਬਾਲਕ ਨੇ, ਹਾਲੇ 4-4 5-5 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇ, 6 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪੂਰੇ ਬਲ ਵਾਲੇ ਜਵਾਨ, ਬਾਰੇ ਬੜੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਡੀਲਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਥੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਤੇ ਸਰਵੋਤਮ ਲੱਗਦੇ ਆ ਘੋੜੇ। ਹਾਥੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਚਪਲਾ ਸੇ ਚਪਲ ਚਲਾਕ ਚਾਹੂ ਪਾਏ ਪੂਰੇ। ਔਰ ਚਪਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਵਾਂਗੂ ਚੰਚਲ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਚੰਚਲ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਮਕਦੀ ਬਿਜਲੀ, ਬਿਜਲੀ ਵਾਂਗੂ ਚੰਚਲ ਨੇ। ਚਲਾਕ ਚਾਹੂ ਪਾਏ ਪੂਰੇ, ਔਰ ਬੜੇ ਚਲਾਕ। ਚਾਰੇ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਚਲਾਕ ਤੇ ਚੰਚਲ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੇ। ਪੌਣ ਗੌਣ ਪਾਲ ਕੋ ਸਕੈ ਨਾ ਦਿਨ ਦੂਤ ਕੇ। ਹਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਜਾਣ, ਪਾਲ ਕੋ ਸਕੇ ਨਾ ਦਿਨ ਦੂਤ ਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਘੋੜੇ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੂਰਜ ਦੇ ਵੀ ਘੋੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਰੱਥ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਘੋੜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਲ ਮਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮਨ ਕੇ ਹਰਨ ਮਨ ਮੀਨ ਕੇ ਦਰਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਤੇਜ ਨੇ ਘੋੜੇ, ਚੰਚਲ ਨੇ, ਸੁੰਦਰ ਨੇ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਦਾ ਉਹਦਾ ਮਨ ਹਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮੱਛੀ ਦਾ ਵੀ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਮਨ ਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਨ ਮੀਨ ਕੇ ਦਰਨ। ਹੁਣ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਮੱਛੀ ਦਾ ਮਨ ਕਿਉਂ ਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਮੱਛੀ ਦਾ ਮਨ ਤਾਂ ਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਚੰਚਲ ਹਾਂ। ਪਰ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ 2 ਘੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੇਵ ਆਪਣੇ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਰਬ ਰਾਕਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਚੰਚਲ ਨੇ ਵੀ ਮੱਛੀ ਵੀ ਮਨ ਉਹਦਾ ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਚੰਚਲ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤੇਜ ਹਨ। ਜਿਨੇ ਚਾਹਨ ਕੀ ਚਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹਨ ਕੇ ਪੂਤ ਕੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੁੰਦਰ ਘੋੜੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਸਹਿਜਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣੇ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਸਹਿਜਾਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਵੇਖੀਏ,
ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣੇ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬਖਸ਼ੇ ਤਿਹਾਰੇ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਐਸੇ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘੋੜੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਹਨ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੁੰਦਰ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਘੋੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਵਿਰਥ ਹੈ ਨਾ ਜਾਏ ਪਾਏ ਗਏ ਪੁਰਹੂਤ ਕੇ। ਰੱਥ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੱਥ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਰੀ ਵਾਲੇ ਘੋੜੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਦਰ ਦੀ ਸਭਾ 'ਚ ਸਵਰਗ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਇੰਦਰ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘੋੜੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਮਿਲਨੇ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸੁਆਮੀ ਜੀ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਘੋੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰੀਝ ਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਹੂਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਇੰਦਰ। ਇੰਦਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਨੇ। ਭਾਰਤ ਸਮਾਨ ਮਹਾਭਾਰਤ ਮਚਾਇਓ ਤਹਾਂ। ਹੁਣ ਜੰਗ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਅਰਜਨ ਨੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਜੰਗ ਮਚਾਇਆ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਸਮਾਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜੰਗ ਰਚੇ ਹਨ। ਸੋਹਣੇ ਜੰਗ ਲੜੇ ਨੇ, ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਨਦੌਣ ਦੇ ਜੰਗ ਲੜੇ ਹਨ। ਖਾਇਓ ਮਾਸ ਹਾਰਨੀ ਆਹਾਰ ਜੇ ਤੋ ਖਾਏਗੋ। ਮਾਸਹਾਰੀ ਜਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਜੀਵ ਪੰਛੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿੰਨਾ ਮਾਸ ਖਾਧਾ ਗਿਆ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ, ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਮੰਦਰ ਸੇ ਮੋਕਲ ਗਇੰਦਨ ਕੀ ਗਰਜਨ। ਆਪਣਿਆਂ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜੇ ਪਹਾੜੀਏ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਗਰਜ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਧੌਂਸਾ ਕੀ ਤੂੰ ਘਰ ਤਰਾਸੀ ਸੇ ਅਕੁਲਾਏਗੋ। ਇਹ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸੁਆਮੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਹਿੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਕੇ ਕੰਬਦੇ ਨੇ, ਭੈ ਭੀਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਐਸੋ ਕੀ ਨੋ ਸਮਰ ਅਮਰ ਲੋਕ ਸੁਨੀਅਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਰ ਜੰਗ ਲੜਿਆ ਕਿ ਦੇਵਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੜੇ ਜੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਦੇਵਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਬਹਿ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਜੰਗ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਮਰ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਦੇਵਤੇ ਬੈਠੇ ਸਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇਰੋ ਹੀ ਬਖਾਨ ਖਾਨ ਪਾਨ ਸੋ ਪੁਲਾਏਗੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੰਗ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਇੰਨੇ ਖੁੱਭ ਗਏ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਫਤ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਾਣਾ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਛਕਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ। ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਯਾਰ ਡਾਰੇ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਮਾਰ ਕੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਾਲ ਕਲਾ ਫੇਰ ਕੋ ਕਲ ਹੈ ਸੁਹਾਏਗੋ। ਉਹ ਦੇਵਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜੀ ਸਕਦੇ ਮੁੜ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਾਲ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੀ ਚੱਲੇ ਤੇ ਸਮਾਂ ਬੀਤੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਜੀਵ ਪੈਣ ਤਾਂ ਜੀਵ ਪੈਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦੇ। ਮਹਾਬਾਹੋ ਵੀਰ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਤਿਹਾਰੇ ਤਰਾਸ। ਇਹ ਮਹਾਬਾਹੂ ਆਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਬਾਹੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੈਸਾ ਮਹਾਬਾਹੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੇ ਮਹਾਬਾਹੂ, ਅਜਾਨ ਬਾਹੂ, ਭਾਰੀਆਂ ਬਲ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਾਲਪੀ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਕਾਲਪੀ ਰਿਸ਼ੀ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਚੇਤੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ ਲੰਬੀਆਂ ਨੇ। ਬਸ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪਛਾਣਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਅਜਾਨ ਬਾਹੂ, ਇੱਥੇ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹਾਬਾਹੂ, ਹੇ ਮਹਾਬਾਹੂ ਵੀਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬੈਰਨ ਕੀ ਸੈਨਾ ਬਨ ਬਨ ਵਿਚਰਤ ਹੈ। ਤਿਹਾਰੇ ਤਰਾਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਲ ਨਾਲ ਵੈਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਨਾ ਉਹ ਬਨ ਲੁਕਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਖਵਾਜਾ ਮਰਦੂਦ ਕੰਧ ਦੇ ਓਲੇ ਲੁਕ ਕੇ ਜਾਨ ਬਚਾਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਗੜੀ ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਓ ਖਵਾਜਾ ਖਿਜਰ ਖਾਂ ਠਹਿਰ,
ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਘੁਰਨੇ ਤੇ ਸੱਪ ਦੀ ਖੁੱਡ 'ਚ ਸੋਚ ਕੇ ਹੱਥ ਪਾਈਦਾ, ਇੱਕਦਮ ਸ਼ਹਿ ਕੇ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲੱਥ ਕੇ ਕੰਧ ਦੇ ਓਲੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਵਾਮੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਿ ਆ ਖਵਾਜਾ ਮਰਦੂਦ ਸਾਏ ਦੀਵਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਉਹ ਖਵਾਜਾ ਮਰਦੂਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕੰਧ ਦੇ ਓਲੇ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਤਾਂ ਨੂੰ ਚੜਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਨਾਹਰ ਖਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੀਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਤੀਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਤਰਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਭੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੱਜੀ ਫਿਰਦੀ ਆ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਗਹਿ ਕਰ ਵਾਰ ਕਾਢ ਕਾਟ ਕੈ ਦੁਰਜਨ ਦਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤਲਵਾਰ ਪਕੜੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਮਿਆਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਰਜਨਾਂ ਦੇ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ। ਜੋਗ ਜੁਰੇ ਜੋਗਨ ਜਮਾਤ ਥਹਿਰਤ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ 64 ਜੋਗਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਆ ਕੇ ਜੁੜ ਗਈਆਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਮਾਸ ਭਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਹਿਥਨ ਹਨੇ ਰਿਪ ਹਾਥਨ ਕੇ ਕਾਇਨ ਤੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਬਰਛੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੋਇਆ ਗਿਆ, ਸਹਿਥੀਆਂ ਬਰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਬਰਛੀਆਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਪਰੋਏ ਗਏ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ, ਰੁਦਰ ਧਾਰੇ ਐਸੀ ਬਹੀ ਆਸਨਾ ਤਰਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਤਤੀਰੀਆਂ ਇੰਜ ਬਰਛੀਆਂ ਨਾਲ ਵਹਿ ਟੁਰੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮੁੜ ਕੇ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਆਗ ਲਾਗੇ ਧੂਮ ਪਏ ਕਰਨ ਆਕਾਰ ਸਮ। ਐਸੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਧੂਏ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਏ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਧੂਆਂ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰੇ 'ਚ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਆਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਧੂਆਂ ਹੈ ਕਮਰੇ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਨ ਹੋ ਝਰੋਖਨ ਝਰਪਿਨ ਕਰਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਭਰ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਠੇ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਧੂਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਝਰੋਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਵੈਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ 'ਚ ਬਰਛੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਪਰੋਇਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਤੇ ਤਤੀਰੀਆਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਧੂਆਂ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਸ਼ 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 ਏਸ਼ ਦਿਗਪਾਲ ਕੀਤੇ। ਦਿਸ਼ਾ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਸ਼ਾਪਾਲ ਦਿਗਪਾਲ ਦੇਵ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਤਨੇ ਹੀ। ਆਜ ਕਰੇ ਕਾਲ ਕੀਤੇ ਗੁਣ ਹੈ ਗਹਿਤ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਿਸ਼ਾਪਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਆਖਣਗੇ ਜੇ ਰਾਜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੈਸਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਬਲ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੇ ਸਾਚੇ ਸੁਨੀਅਤ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੁਣੋ, ਆਪ ਜੀ ਪ੍ਰਬਲ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਹੋ, ਬਲ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਤੇਜਸਵੀ ਹੋ। ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਪਾਰ ਪੂਕੋ ਸਾਰਦਾ ਕਹਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 52 ਕਵੀਆਂ ਚੋਂ ਕਵੀ ਜੀ ਹੋਏ ਕਵੀ ਸ਼ਾਰਦਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਬਲ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਣੋ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਭਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਕਰਨੀ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨਤਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਓਜਨ ਕੇ ਸੂਰਮਾ ਮੌਜਨ ਸੋ ਘੇਰ ਮਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਓਜ ਦੇ ਬਲ ਦੇ ਮਹਾ ਸੂਰਮੇ ਹੋ ਆਪ ਜੀ, ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਨਾਲ ਹੀ ਘੇਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੌਜ ਨਾਲ ਹੀ, ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਮੌਜ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਨਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਜਦਾਰਿਦ ਦਹਤ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ ਤੂੰ ਹੋਰ ਕਾਹਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਾ, ਛੱਡੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਚੱਲ ਕਲਗੀ ਧਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਗਰੀਬੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦਲਿੱਦਰ ਸੜ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਰ ਮੰਗੇ ਬਰ ਦੇਤ ਮੰਗ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕੋ। ਇਹ ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਹਰੀ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਾ ਤੇ ਹਰੀ ਕੋਲੋਂ ਕੱਲਾ ਵਰ ਮਿਲਦਾ, ਹਰੀ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਾ ਤੇ ਹਰੀ ਕੋਲੋਂ ਕੱਲਾ ਵਰ ਮਿਲਦਾ।
ਹਰ ਮੰਗੇ ਵਰ ਦੇ, ਤੂੰ ਵਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹਰੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਨਾ, ਤੂੰ ਹਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੋਬਿੰਦ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ। ਮੰਗ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕੋ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ। ਕਿਉਂ ਮੰਗ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਕਰਤਾਰ ਮੰਗੇ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਹਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਵਰ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਐ, ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਨਾਲ ਤਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਐ। ਉਹ ਦਾਨ ਵੀ ਵਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਐ, ਨਾਲ ਤਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਐ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਤਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਤਾਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਕੱਲਾ ਵਰ ਮਿਲਣਾ, ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਵਰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਰੱਬ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਾਂਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਵਰ ਦੇਣਗੇ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਤਾਰ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਜੋ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਜਈਤ ਨਰੇਸ਼ਨ ਕੇ ਪਾਸ ਤਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਰਾਜਿਆਂ ਕੋਲ, ਨਰੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਠੌਰ ਠੌਰ ਤੁਮਰੋ ਹੀ ਜਸ ਗਾਇਤ ਹੈ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਜਸ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਸਿਫਤ ਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਏ ਗਹੇ ਤੇਰੇ ਪਾਏ ਗਹੇ ਪਾਈਅਤ। ਪਾਏ ਗਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਾਏ ਗਹੇ ਤੇਰੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਪਕੜ ਲਏ, ਪਾਏ ਗਹੇ ਪਾਈਅਤ। ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਗਹੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਦਵੀ, ਮਰਤਬਾ। ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੈਸੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਰਚਨਾ, ਕੈਸੀ ਸੁੰਦਰ। ਇੱਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਏ ਗਏ ਸੰਧੀ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਅਰਥ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਬਣੇਗਾ ਚਰਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਪਾਏ ਗਏ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਬਣੇਗਾ ਮਰਤਬਾ, ਵਡਿਆਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੀਏ ਤੇ ਵੱਡੇ ਮਰਤਬੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਿਆਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਰਤਬੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ। ਮੇਰਾ 5000 ਆ, ਮੇਰਾ 10,000, ਆ ਮੇਰਾ 20,000, ਆ ਮੇਰਾ 50,000। ਇਹ ਮਰਤਬੇ ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਮਰਤਬੇ ਇਹ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਹੂ ਔਰ ਜਾਏ ਗਰ ਜਾਏ ਗਰੋ ਪਾਇਤ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਹੂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਹੋ ਕੇ ਬੇਵਕੂਫੀ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਹੂੰ ਹੋਰ ਜਾਏ, ਗਰਜਮੰਦ ਹੋ ਕੇ, ਲੋੜਵੰਦ ਹੋ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਗਰੋ ਪਾਈਅਤ ਹੈ। ਗਰੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗਿਰਾਓ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਮਰਤਬਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਰਜਮੰਦ ਹੋ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਜਾਏਗਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਤਬਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਡਿੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਐਸੇ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ ਸੋ ਕਬ ਸ਼ਰਨ ਤਾਕੋ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਨ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੱਕਦਾ ਹਾਂ। ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਾਕੋ ਜਗ ਛਾਈਅਤ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਤੱਕਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਰਾਜੀ ਹੂਜੀਅਤ ਗਾਜੀਅਤ ਜਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਗੱਜਦੇ ਆ, ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਉਨੇ ਆ, ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਗੱਜਦੇ ਹਾਂ। ਗਾਜੀਅਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਗੱਜਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਜਦੇ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਕਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾ ਕੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾ ਕੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਸੁਣਾ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਵਿਤਾ ਕਰਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਰਾਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਰਾਜੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਨਰੋਆ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਰਾਜੀ ਲੱਗਦਾ ਸਰੀਰ, ਹੁਣ ਬਲਾ ਨਰੋਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਵਿਤਾ ਗਾਉਨੇ ਆ,
ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਾਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਘਰ ਬਾਜੀ ਬਾਂਧ ਬਾਜੀ ਲੈਣ ਆਈਅਤ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਰਾਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਰਾਜੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ, ਲੈ ਬਈ ਆਹ ਘੋੜਾ ਲੈ ਜਾ ਤੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਬੰਨਦੇ ਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਫੇਰ ਲੈਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਏਡੇ ਦਾਨੀ ਨੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਵਾਰੀ ਸੀ ਨਾ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਦੋਂ ਆਹ ਸਨ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ, ਹੁਣ ਵੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਘੋੜੇ ਹਨ, 10-10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕੀਮਤ ਦੇ ਘੋੜੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੀਮਤੀ ਘੋੜੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸ ਆਏ ਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਵੀ ਮਰੀਅਲ ਜੇ ਟੱਟੂ ਚੰਗੇ ਵਧੀਆ, ਅਰਬ ਇਰਾਕ ਵੈ, ਅਰਬ ਤੇ ਇਰਾਕ ਦੇ ਘੋੜੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਕੀਮਤੀ ਘੋੜੇ, ਉਹ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਕਵੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਚ ਆਉਣੇ, ਹਾਥੀ ਚੜਿਆ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਇੱਕੋ ਪਹਿਲਾ ਹਾਥੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਉਧਰ ਨੱਥੇ ਤੇ ਅਬਦੁੱਲੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵਾਰ ਗਾਈ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਰਬ ਖਲੋ ਕੇ ਆਖਿਆ, 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਬੱਧੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪੀਰੀ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਭਾ ਗਾਈ, ਪੱਗ ਤੇਰੀ ਕੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ, ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਹਾਥੀ ਦਾ ਢਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਆਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਢਾਡੀ ਹੋ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਹਾਥੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਚ ਆਇਓ। ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਸਤਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੋਭਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਚ ਗੱਜਦੇ ਆ, ਰਾਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਰਾਜੀ, ਭੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਘਰ ਬੰਨ ਕੇ ਆਉਨੇ ਆ, ਕਵਿਤਾ ਗਾ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਵਿਤਾ ਦੂਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆ ਕੇ ਗਾਉਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਗਾਣਾ ਤਾਂ ਬਹਾਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਵੀ ਦੂਜਾ ਘੋੜਾ ਲੈਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਏਡੇ ਦਿਆਲੂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸੁਆਮੀ ਜੀ। ਸਵਈਆ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਖੱਗ ਗਹਿਓ ਵਾਰ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤਲਵਾਰ ਫੜੀ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤਲਵਾਰ, ਜਦੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਸਿਰੋਂ ਫਿਰ ਤਲਵਾਰ ਫੜੀ। ਚੁਕਾਰ ਅਜ ਹਮੈ ਹੀਲਤੇ ਦਰਗੁਜਸ, ਹਲਾਲ ਅਸਤ ਬੁਰਦਨ ਬਾ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰੇ ਦਸਤ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਤਲਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸਿਰੋਂ ਪਾਣੀ ਲੰਘ ਗਿਆ ਫਿਰ ਫੜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਵੀ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤਲਵਾਰ ਫੜੀ, ਫੌਜਨ ਕੇ ਇਬ ਸੈਲ ਬੇਪਹਿਲ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਪਹਾੜ ਜਿੱਡਾ ਹਾਥੀ ਢੋ ਦਿੱਤਾ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਖੂਨੀ ਹਾਥੀ, ਉਹ ਢੋ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਅਲੰਕਾਰ ਬਣਦਾ ਕਵੀ। ਉਹ ਅਲੰਕਾਰ ਕਿਤਨੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਆਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਰਸ ਜਾਣਦਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਵਿਦਵਾਨ ਕੋ ਜਾਣਤੇ ਕਦ ਵਿਦਵਾਨ, ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਹੀ ਜਾਣੇਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਹੈ, ਕਾਵ ਰਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਫੜੀ ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਾੜ ਜਿੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਥੀ ਸੀ, ਛੈਲ ਬਿਭਲ ਹੈ, ਸੈਲ ਨਾਮ ਪਹਾੜ ਦਾ, ਪਹਾੜ ਜਿੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਥੀ ਸੀ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਢੋ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਸੰਗ ਸੰਭਾਰ ਦਈ ਗੱਜ ਸੀਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਰਛਾ ਨੇਜਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਗਣੀ ਬਰਛਾ, ਉਹ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਾਗਣੀ ਲਈ, ਬਰਛਾ ਨਾਗਣੀ ਲਿਆ, ਲੈ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਗੱਜ ਦੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ, ਅਸੀਸ ਦਈ ਹਰ ਘੁਮਤ ਗਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਥੀ ਦਾ ਸਿਰ ਝੁਕ ਗਿਆ ਥੱਲੇ ਨੂੰ, ਮਾਨੋ ਹਾਥੀ ਨੇ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ ਬਾਬਾ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਮਾਨੋ ਨੇ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ, ਸੀਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਝੁਕ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਸਿਰ। ਹਰ ਘੂਮਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਘੁੰਮ ਗਿਆ, ਆਇਆ ਇੱਧਰ ਸੀ। ਬਾਬੇ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਾਗਣੀ ਨੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜਿਆ ਉਹਦਾ,
ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਲ ਵਾਲੇ ਜਿੱਧਰੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਾਇਨ ਤੇ ਭਬ ਕਹਿ ਨਿਜ ਸ਼੍ਰੋਣ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਾਵ ਸੀ ਮੱਥੇ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਏਦਾਂ ਭਬਕ ਭਬਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਫੁਹਾਰਨ ਲੋਇ ਉਪਮਾ ਛਬ ਫੈਲਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਪਮਾ ਏਦਾਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਫੁਹਾਰੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੇ, ਏਦਾਂ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ 'ਚੋਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਤਤੀਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਾਥੀ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਫੁਹਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਵੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਸ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਡੁੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਖੂਨ ਵੇਖ ਕੇ ਭਲਾ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਕਵੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ? ਉਸੇ ਦੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਦਰਬਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਦਿਲ ਹੀ ਕੰਬ ਜਾਣ, ਭੈ ਪੀਤ ਹੋ ਜਾਣ ਵੀ ਡੁੱਲਦਾ ਖੂਨ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਕਦੇ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰ ਜਾਂਦਾ, ਸਹਿਮ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਏ ਖੂਨ ਡੁੱਲ ਗਿਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਵਿਤਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀ ਕਵੀ ਨੇ ਬੀਰਸੀ ਕਵਿਤਾ ਉਚਾਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਉਪਮਾ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਮਾਨੋ ਜਿਵੇਂ ਖੂਨ ਦੇ ਫੁਹਾਰੇ ਵਹਿ ਟੁਰੇ ਹੋਣ। ਦੋ ਭੁਜ ਹੇਲ ਮਨੋ ਹਨੂਮਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਰਛੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੀ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਧਸ ਗਈ ਵੀ ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਝਕਟੋੜ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਦਾਨੀ ਨਹੀਂ ਰਿੜਕਦੀਆਂ ਮਾਈਆਂ, ਏਦਾਂ ਘੁਮਾ ਕੇ ਘਸਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ? ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਗਏ ਸੰਜੀਵਨੀ ਬੂਟੀ ਲੈਣ, ਪਛਾਣ ਨਾ ਆਈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹਾੜ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸੰਜੀਵਨੀ ਬੂਟੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪੁੱਟਦੇ ਸਨ ਏਦਾਂ ਦੋ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ, ਏਦਾਂ ਬਾਬਾ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਨਾਗਣੀ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਾੜ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਸੰਜੀਵਨੀ ਬੂਟੀ ਵਾਲਾ, ਏਦਾਂ ਬਰਛੀ ਬਾਹਰ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ। ਹਿਲਾਵਤ ਜਾਨ ਸੰਜੀਵਨ ਸੈਲਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨੋ ਜਿਵੇਂ ਸੰਜੀਵਨੀ ਦਾ ਪਹਾੜ ਹਿਲਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਨੇ, ਏਦਾਂ ਬਾਬਾ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਬਰਛੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਨੇ ਉਹ ਮਾਨੋ ਹਨੂਮਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਥੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਾੜ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਹੈ ਉਹ ਸੰਜੀਵਨੀ ਬੂਟੀ ਹੈ। ਸੰਜੀਵਨੀ ਬੂਟੀ ਕਿਉਂ? ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੰਜੀਵਨੀ ਬੂਟੀ ਸੀ ਨਾ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਡਰ ਕੇ ਪਿੱਛੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਉਹ। ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੰਜੀਵਨੀ ਬੂਟੀ ਬਣ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ 'ਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇਹ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਨੂਮਾਨ ਦੀ ਤਸਬੀਹ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹਨੂਮਾਨ ਨੇ। ਕੇਵਲ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚੰਨ ਵਰਗਾ ਚਿਹਰਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦਾਹਰਣ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਉਦਾਹਰਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਬਿਤ ਮਹਾਬਾਹੋ ਬਿਰਚ ਬਨਤ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ। ਮਹਾਬਾਹੂ, ਆਹਾ ਮਹਾਬਾਹੂ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਆਇਆ ਇਹ ਸ਼ਬਦ, ਅਜਾਨ ਬਾਹੂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਇਆ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਵਾਚਕ ਨੇ। ਹੇ ਮਹਾਬਾਹੂ, ਵੱਡੀਆਂ ਭਾਰੀਆਂ ਬਲ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮਹਾਬਾਹੂ ਬਿਰਚ ਬਨੈਤ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣਿਆਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਤੇ ਬਸਤਰਾਂ ਸਹਿਤ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਸਜਦੇ ਹੈ, ਗਾਤਰੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੋਢੇ ਤੇ ਤੀਰਾਂ ਦਾ ਪੱਥਾ, ਹੱਥ 'ਚ ਕਮਾਨ, ਕਮਰ ਕੱਸੇ 'ਚ ਜੰਬੂਏ, ਬਿਛੂਏ, ਕਟਾਰਾਂ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਨੈਤ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਆਰ ਗਜ ਮਾਰ ਡਾਰੇ ਮਾਨੋ ਦਰਖਤ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ। ਕਿਵੇਂ? ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇਈਦਾ। ਪੈਰੋਂ ਬੇਤਾਲ ਪੂਤ ਕਰਤ ਬਿਹਾਰ ਤਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਜੰਗ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਜੰਗ ਲੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪੈਰੋਂ ਬਤਾਲ ਭੂਤ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਰ ਕਰ ਬੇਕੋ ਮੁਖੀ ਪੰਚ ਪਰਖਤ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਚਮੁਖੀ ਜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਈ ਰੁਦਰ ਉੱਥੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੰਡੀਆਂ ਦੇ ਹਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੰਡੀਆਂ ਦੇ ਹਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁੰਡੀਆਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਲਹੂ ਕੀ ਚ ਭਰੇ ਗਜ ਮੋਤੀ ਲੈ ਗਜਨ ਗੀਰ। ਹਾਥੀ ਮਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਮੱਥਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗਜ ਮੋਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਗਜ ਮੋਤੀ, ਉਹ ਲਹੂ ਨਾਲ ਲਿਬੜੇ ਹੋਏ ਗਿੱਧਾਂ ਆ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਗਈਆਂ ਉੱਤੇ ਨੂੰ, ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ।
ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਲਹੂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਗੱਜ ਮੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿੱਧਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੁਗ ਕੇ ਲੈ ਗਈਆਂ, ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਗਈਆਂ ਲੈ ਕੇ। ਲਹੂ ਕੀਚ ਭਰੇ ਗੱਜ ਮੋਤੀ ਲੈ, ਉਹ ਗੱਜ ਮੋਤੀ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਹੂ ਦੇ ਚੱਕੜ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਗੱਜ ਸਨ, ਮੋਤੀ ਸਨ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਿੱਧਾਂ। ਗਰਜੇ ਅਗਨ ਦੇਖੇ ਹੈ ਹਰ ਖਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉੱਡੀਆਂ ਤੇ ਗਰਜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸ਼ਿਵਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਵੀ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਉਹ ਗੱਜ ਮੋਤੀ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਲਾਲ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਚਿੱਕੜ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਗਿੱਧਾਂ ਗਰਜਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹਰ ਹਰਖਤ ਹੈ, ਸ਼ਿਵ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਧੋਖੇ ਨਾ ਪਖਤ ਛੂਟ ਤਰਨ ਲਖਤ ਮਨੋ। ਹੁਣ ਉਹ ਧੋਖੇ ਵਿੱਚ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਗਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮੋਤੀ ਹੈ ਗੱਜ ਕਿ ਅੱਗ ਦਾ ਅੰਗਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੁਖਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਨੇ, ਖੂਨ ਨਾਲ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਧੋਖੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਜ ਮੋਤੀ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਅੱਗ ਦੇ ਅੰਗਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਖਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਸੜ ਜਾਏ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਕਵੀ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੱਜ ਮੋਤੀ ਤੋਂ, ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉੱਤੋਂ ਡਿੱਗਦੇ ਆ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ, ਕੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਆ? ਸੁਣੋ। ਬੇਥਰੇ ਹੋਏ ਬਾਦਰ ਨਖਤ ਬਰਖਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨੋ ਜਿਵੇਂ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਰੇ ਟੁੱਟ ਟੁੱਟ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗੱਜ ਮੋਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਭੁੰਜਿਆਂ ਡਿੱਗਦੇ ਆ ਉੱਤੋਂ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ, ਏਦਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਮਾਨੋ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਨਖਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਤਾਰੇ, ਵੀ ਤਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੁੱਟ ਟੁੱਟ ਕੇ ਉਹ ਵਰਖ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਛਪੈ ਛੰਦ ਛਪੈ ਛੰਦ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ। ਡੁੱਲਤ ਅਪਰ ਨਰੇਸ਼ ਪਤ ਹੱਥ ਹੈ ਜਿ ਮਹੱਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਵੈਰੀ ਦਲ ਦੇ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੁੱਲਦੇ ਨੇ, ਡੋਲਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪੱਤਾ ਹਿੱਲਦਾ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਕੰਬਦੇ ਆ ਡਰ ਨਾਲ ਜਦੋਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਲਈ ਕਾਲ ਰੂਪ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਲਈ ਕਿਰਪਾਲੂ ਰੂਪ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸੂਖਤ ਸਾਇਰ ਸਲਲ ਸੰਕ ਤੂ ਤਾਮ ਨ ਚੱਲੇ। ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ ਡਰ ਨਾਲ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀਰ ਅਸੀਂ ਬਿਰਤੀ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰ ਸੁਕਾਉਂਦਾ ਨਾ। ਡਰ ਨਾਲ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਇੱਕਦਮ ਛਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਮਾਨੋ ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ ਸੁੱਕ ਗਿਆ। ਧਰੂ ਦਾ ਤਾਰਾ ਚੱਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਹਿੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਡਰ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਭੈ ਭੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਲਕ ਖੈਲ ਖਲ ਭਲਤ ਜਿਤਨੀ ਖਲਕਤ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਭੈ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰਦੀ ਆ, ਕੰਬਦੀ ਹੈ। ਭੈਲ ਪਗ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਮਹਿ। ਔਰ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰਲੋਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਪਲਕ ਪੇਲ ਗੜ ਲੇਤ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਕਾਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੋ ਕਿਲੇ ਨੂੰ, ਬਸ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਗੜ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਲਾ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੇਤ ਹੁੰਕਤ ਸੋ ਜੰਗ ਮਹਿ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣ, ਜਿੱਤ ਲੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਿਲੇ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਪਲ 'ਚ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਕਹਿ ਹੰਸ ਰਾਮ ਸਤ ਸਿਮਰ ਕੈ। ਕਵੀ ਹੰਸ ਰਾਮ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 52 ਕਵੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ ਹੰਸ ਰਾਮ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਵੀ ਹੰਸ ਰਾਮ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਤ ਸਰੂਪ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦਾ ਹਾਂ, ਔਰ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਤ ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ। ਸਕਾਚ ਰਹਿਤ ਦਿਗਪਾਲ ਤਬ। ਮੈਂ ਸਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਿਗਪਾਲ ਵੀ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੇਖ ਕੇ। ਦਸਮ ਸਤ ਧਰਨ ਦਲ ਭਾਰ ਤੇ ਸੋ ਬਿਰਚ ਰਾਏ ਗੋਬਿੰਦ ਜਬ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਦਲ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਧਰਤੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਲ ਦੇ ਭਾਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਧਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਵੀ ਹੰਸ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਕਵੀ ਨੇ, 52 ਕਵੀਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। कबित बाजत निशान के दिशान भूप पहरत। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੂਲਦੇ ਹਨ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾਮ ਨਗਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਨਗਾਰੇ ਗੱਜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੂਲਦੇ ਹਨ। हाला डोल परत कुबेर हूं के घर में। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਭੂਪ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹ ਭੈ ਭੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਬੇਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕਦਮ ਹਾਲਾ ਡੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਭੈ ਭੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। होत है आतंक शंक लंक हूं मैं मानियत। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਗਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠਿਆਂ ਭਵਿਸ਼ਣ ਨੂੰ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਤੰਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। रंको है बेपेखन सो डोलत डहर में। ਉਹ ਵੀ ਭਿਖਾਰੀ ਜਿਹਾ ਬਣ ਕੇ, ਕਾਇਰ ਜਿਹਾ ਬਣ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਭੈ ਭੀਤ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਭੂਮੇ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸੋ ਭੂਪਤ ਕਹਿਤ ਠਾਡੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭੂ ਮੈਂ ਹਮੇ ਰਾਖ ਜੋ ਤੁਹਾਰੇ ਆਵੇ ਧਰਮੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੱਲਦੇ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜਦੇ ਆ ਨਾ, ਭੂਮੈ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸੋ ਭੂਪਤ ਕਹਿਤ ਠਾਂਡੇ, ਭੂਮੈ ਹਮੈ ਰਾਖ ਜੋ ਤੁਹਾਰੋ ਆਵੇ ਧਰਮੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਧਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਧਰਮ ਹੈ ਇਕੱਠਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਧਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਏਦਾਂ ਵੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਰਾਜੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਡਰੇ ਹੋਏ ਉਹ ਭੈ ਭੀਤ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੇਖ ਕੇ। ਆਰਿਨ ਕੀ ਰਾਨੀ ਬਿਲ ਲਾਨੀ ਚਹਿ ਪਾਨੀ ਤੇ ਵੈ। ਆਰਿਨ ਕੀ ਰਾਨੀ ਵੈਰ ਅਰੀਆਂ ਅਰੀ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਉਹ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਾਜੇ ਗਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਲੜਨ, ਉਹ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੋਤਿਨ ਕੀ ਮਾਲ ਲੈਨੀ ਚੋਵਤੀ ਅਧਰ ਮੈਂ। ਚਾਹੇ ਪਾਣੀ, ਪਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ। ਆਰਿਨ ਕੀ ਰਾਨੀ ਬਿਲ ਲਾਨੀ ਚਾਹੇ ਪਾਣੀ। ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਦੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਮੋਤਨ ਕੀ ਮਾਲ ਲੈ ਨਚੋਵਤੀ ਅਧਰਮ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋ ਕੇ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਂਦੀਆਂ ਡਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਸ਼ੋਭਾਹੂ ਕੇ ਸਾਗਰ ਨਵਲ ਨੇਹ ਨਾਗਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸੋਭਾ ਦੇ ਸਾਗਰ ਹੋ, ਨਵਲ ਸੁੰਦਰ ਨੇ ਨਾਗਰ ਸਿਆਣੇ ਹੋ। ਬਲ ਭੀਮ ਸਮਸ਼ੀਲ ਕਹਾ ਲੋਕ ਗਨਾਈਏ। ਬਲ ਭੀਮ ਸਮਾਨ ਔਰ ਸ਼ੀਲ ਸੁਭਾਅ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਸੀਏ ਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਸ਼ੀਲ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਕਿਤਨੇ ਹਨ। ਬਲ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ੀਲ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭੂਮ ਕੇ ਵੀ ਭੂਖਨ ਜੋ ਦੁਖਨ ਕੇ ਦੁਖਨ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਨੇ ਕਲਗੀਧਰ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਇਹ ਧਰਤੀ, ਭਾਰਤ ਖੰਡ ਦੀ ਇਹ ਭੂਮੀ ਅਗਰ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਔਰੰਗੇ ਨੇ ਕਰੂਪ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਕੋਝੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਰਕੇ। ਕਵੀ ਆਲਮ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ 52 ਕਵੀਆਂ ਚ ਇੱਕ ਕਵੀ ਆ ਆਲਮ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ਖੰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ,
ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਤਨੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਪਰ ਹੈ ਹੋਰ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰਕੇ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਹਨ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਭੂਮ ਕੇ ਵਿਭੂਖਨ, ਜੋ ਦੁਖਨ ਕੇ ਦੁਖ, ਦੁਖਨ ਕੇ ਦੁਖ, ਦੁਖਨ ਕੋ ਦੁਖਨ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਵੈਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਸਮੂਹ ਸੁਖ ਹੋ ਕੇ ਮੁਖ ਦੇਖੇ ਤੇ ਅਗਾਈਏ। ਸਮੂਹ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਮਨ ਰੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੇਖਦਿਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਿੰਮਤ ਨਿਦਾਨ ਆਨ ਦਾਨ ਕੋ ਬਖਾਨੇ ਜਾਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ। ਹਿੰਮਤ ਕਿੰਨੀ? 40 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰੇ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੋ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਿੰਮਤ ਨਿਧਾਨ, ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਆਨ ਦਾਨ ਕੋ ਬਖਾਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਦਾਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕਹੀਏ? ਕੌਣ ਹੈ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਦਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੇ? ਜਾਣੇ ਆਲਮ ਤਮਾਮ ਜਾਮ ਆਠੋ ਗੁਣ ਗਾਈਏ। ਕਵੀ ਆਲਮ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਕਵੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਤਮਾਮ ਜਮਾਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ। ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ 8 ਪਹਿਰ ਹੀ ਗੁਣ ਗਾਈਏ, 8 ਪਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਈਏ। ਪ੍ਰਬਲ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ। ਪ੍ਰਬਲ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਨ। ਭੋਜ ਕੀ ਸੀ ਮੌਜ ਤੇਰੇ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਪਾਈਏ। ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਭੋਜ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੌਜ ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਦਾਨ। ਪਰ ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ, ਰਾਜੇ ਭੋਜ ਵਰਗੀ ਮੌਜ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਵੇਖੀ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਭੋਜ ਤਾਂ ਕਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਗੰਗੂ ਤੇਲੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਰਾਜਾ ਭੋਜ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੌਜ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭੋਜ ਵਰਗੀ ਮੌਜ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਵੇਖੀ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਫਕੀਰ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋ। ਕਵੀ ਆਲਮ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਗਾਇਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਬੇਸਿਮਰਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡਾ ਥਾਏ ਪਾ ਲੈਣ, ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਆਪਣਿਆਂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਲਾ ਲੈਣ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਜਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਇਆ ਕਰਨ। ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਿਲਕ ਤੇ ਜੰਜੂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੱਘਰ ਸੁਦੀ ਪੰਚਮੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੰਚਮੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਵੇਗਾ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਜੇਗਾ। 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਵੀ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਗਾਇਨ ਕਰਨਗੇ। 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਢਾਡੀ ਦਰਬਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ हे अच्युत हे पार ब्रह्म अबनासी अघनास हे पूरन हे सर्वमय दुख पंजन गुणतास हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक हे गोविंद हे गुण निधान राखे सदा विवेक हे अपरंपर हर हरे है पी होवन हार हे संतह कै सदा संग धारा आधार हे ठाकुर हों दासरो मैं निर्गुण गुण नहीं कोय नानक दीजा नाम दान राखो ही है परो आए प्रभ शरणागति कृपा निध दयालु एक अखर हर मन बस्त नानक होत निहाल वाहिगुरु नाम जहाज है चढ़े सो उतरे पार जो शरदा कर से बंदे गुर पार उतारन हार वाहिगुरु नाम जहाज है चढ़े सो उतरे पार जो शरदा कर से बंदे गुर पार उतारन हार वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।